and the red light. Correct agriculture. So these are the aerobic bacteria. Maximum bacteria yellow. So this is a blue light and this is a red light. Yes. So this is a red one and blue color is here. You correct explain करबो. और ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಬೆಳಕಿನ ಪ್ರಿಸಮ್ ನಿಂದ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ಪ್ರಿಸಮ್ ನಿಂದ ಲೈಟ್ ಪಾಸ್ ಆದಂತ ಲೈಟ್ 7 ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಯಿತು. ಎಸ್. ಸೊ ಅದೇ 7 ರೇಸ್ the visible light spectrum that is illuminated on the algae, that is called as a cladophora. In green color portion in it, that is cladophora. This is the algae, and these black color dots are the aerobic bacteria. The aerobic bacteria ಅಂದ್ರೆ ಆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಎಲ್ಲ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಹತ್ರ ಮತ್ತು ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಹತ್ರ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು ಇವೆರಡೇ ಕಲರ್ ಹತ್ರ. ಅಂದರೆ ಹೇಳೋದಂತ ಅಂತಿದ್ರೆ ಈ ಕಲರ್ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಹೆಚ್ಚು, ಈ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಷನ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಒನ್. ಇಲ್ಲೂ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲೂ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಅದರ್ 5 colors. So aerobic bacteria is accumulating more toward the red light and the blue light one. So this experiment helped the T.W. Engelmann to produce first spectrum. So ಈ ಟರ್ಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅಂದರೆ ಇದು 7 ಕಲರ್ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಬಣ್ಣ ಹೆಚ್ಚು ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ similar to action spectrum of chlorophyll A and B. So experiment correct ಆಯ್ತು. So setup it. So they pass the light into the prism. Whenever they get the all 7 colors, pure, violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red one, they illuminated all these 7 color rays onto the algae, that is called the cladophora. So which is kept in the suspension medium, ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ರು. ಅದೇ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಮೀಡಿಯಂನಲ್ಲಿ aerobic bacteria ಇದೆ. So they observed that the aerobic bacteria is accumulated more near the blue and the red color light. ಈ ನೀಲಿ ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ಕಿರಣಗಳು ಇರ್ತವೆ ಅಲ್ಲೇ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಹೆಚ್ಚು ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹೇಳೋದಂತ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಹೆಚ್ಚಿರಲಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇ ಆ aerobic bacteria accumulated. So this helped the T.W. Engelmann to produce the absorption spectrum produce ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. absorption spectrum ಹೇಳೋದು ಅರ್ಥ ಅಂದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ 7 ಕಲರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಲರ್ ಹೆಚ್ಚು ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ಕಲರು ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರು absorption spectrum ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್. ಲೇಟರ್ ಆನ್ ಆಮೇಲೆ ಈ absorption spectrum ಎದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಕೆ ಇರ್ತದೆ, that is almost similar to the action spectrum of chlorophyll A and chlorophyll B. ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಲ್ತಾ ಇದೆ. So this is one more experiment given in your textbook, that is carried out by the T.W. Engelmann. So after that again 2-3 experiments are there. So that is also crucial one. So that we will cover with a short pause. ಸ್ವಲ್ಪ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಬಲ್ ಕಂಪೌಂಡ್. ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಬಲ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಫ್ರಾಮ್ ವಿಚ್ ಒನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಸ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್. ದಿಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ವಿಲ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ಈ CO2ಗೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದರ ಸಹ ಕಂಬೈನ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್
and this carbon dioxide produce the carbohydrate. This is the carbohydrate. So ಈ equation ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬಂತು, ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ 2A ರಿಲೀಸ್. ಈ 2A ಅಂದ್ರೇನು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಎಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಬಲ್ ಕಂಪೌಂಡ್. ಸೊ ಈ ಕಂಪೌಂಡ್ ಯಾವುದೋ ಇರಬಹುದು, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಹಾಗೆ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ H2O ಬದಲಿಗೆ H2A ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದೇ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಆನ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್. ಸೊ ಹೇಳೋದಂತಿದ್ರೆ ದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ split from the some oxidizable compound, and that hydrogen combined with the carbon dioxide, and this hydrogen will reduce the carbon into the carbohydrate. Yes, so again in green plant water is the hydrogen donor. ನಾವೇನೇನು ಬಂತು, ಈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತೀಗ, ಈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಈ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ದಿಂದನೇ ಬಂದಿದೆ. ಎಸ್, in green plant this hydrogen which is present in the glucose come from the water molecule. Yes, water molecule hydrogen donor and oxidizes to oxygen. So ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಇದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಗಿ ಹೊರಗೆ ಬೀಳುತ್ತೆ, oxidize to O2. Yes, then what is the conclusion? ಈ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ this oxygen always come from the water molecule. Yes, then again ಎರಡು conclusion ಬಂದಿದೆ. So the carbon is reduced by the hydrogen come from the oxidizable compound, and oxygen which is released after the photosynthesis, that is released from this water molecule. ಅಂದರೆ ಈ ಗ್ರೀನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬಂದು ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇಂದಲೇ. This is again last portion. The purple and the green sulfur bacteria, you study ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅದೇ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, use the hydrogen sulfide H2S. Just think that instead of this one now H2S ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, H2S. Yes, so H2S as the hydrogen donor. ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಡೋನರ್ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಈ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಬದಲಿಗೆ H2S ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತು. ಮೀನ್ಸ್ H2S ದಿಂದನೇ ಇದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬರೋದು, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಡೋನರ್. ಸೊ ದ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಸಲ್ಫರ್. ಎಸ್, ಇಲ್ಲೇನಿತ್ತು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಟು ಆಕ್ಸಿಜನ್, ರಿಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್. ಇದು ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಯಿತು, ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಏನು ತಯಾರಾಯಿತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ H2O ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ, ದೆನ್ ದ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸಲ್ಫರ್ ಓನ್ಲಿ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹೊರಗೆ ಬಂದಂತ ಉಳಿದಿದ್ದೇನೆ ಸಲ್ಫರ್. ಸೊ ಇನ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಬಟ್ ಇನ್ ದೀಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಸಲ್ಫರ್ ಅಥವಾ ಸಲ್ಫೇಟು, these are the oxidation product, but no oxygen is produced. One ತಿಳಿತು. ಸೊ ಹೇಳೋದೇನಂದರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್, ಬಟ್ ದ ವಾಟರ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಎ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಡೋನರ್ ಒನ್, ವಾಟರ್ ಇರದಿದ್ದರೂ ನಡೀತಿದೆ, ವಾಟರ್ ಬದಲಾಗಿ ಬೇರೆ ಆಕ್ಸಿಡೈಸೇಬಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ H2S ಇಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸೇಬಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದೆ. ನಾವು ಸೀದಾ H2S plus carbon dioxide. Yes, ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಅಂತ ತಯಾರಾಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬದಲಾಗಿ ಸಲ್ಫರ್ ಅಥವಾ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬರುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿ ದ್ಯಾಟ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ವಾಟರ್ ಬದಲಾಗಿ ಯಾವುದು ಆಕ್ಸಿಡೈಸೇಬಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದ್ದರೂ ನಡೀತದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇರಲೇಬೇಕು, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇರದೇ ಇದ್ದರೆ ನಡೀತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ಲೈನ್. That's why oxygen evolved by the green plant come from water, not from the carbon dioxide. ಈಗ ಹೇಳೋದೇನಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, ಇದರಲ್ಲಿ CO ಇದ್ದಿದ್ದು, ಈ CO ಇಲ್ಲಿದೆ. ಎಸ್, ಈ ವಾಟರ್ದಲ್ಲಿ ಇದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ನು, ಈ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಎಸ್, ದಿಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಈಸ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್, ಎಸ್, not from this carbon dioxide. That's why conclusion, the oxygen is evolved by the green plant come from water, not from the carbon dioxide. So this is the main line. Either basis ಮೇಲೆ question ಕೇಳಬಹುದು. In photosynthesis, oxygen released from whether from carbon dioxide, whether from the water, it always come from the water molecule. Yes. So in last ಆಗಿ now at the end of this means
end of this 19th century, we know that the complete empirical equation, balanced equation of photosynthesis means 6 carbon dioxide plus 6 H2, H2O ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ H2S ಇರಬಹುದು, ಎನಿ ಆಕ್ಸಿಡೈಸೇಬಲ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್. ಎಸ್, ಇದರಿಂದ ಈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಂದು ಸಣ್ಣ ಕಂಬೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಹೊರಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ C6H12O6, ಈ 12 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಂದಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿಂದ. ಎಸ್, ನಾವು 6H2O plus 6O2. ಎಸ್, ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 6H2O plus 6O2, ಈ 6O2 ಬಂದಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿಂತ್ರನೇ. Yes, so this is the last, means final empirical formula of the photosynthesis after studying many experiments carried out by the many scientists. Yes, so ಈ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದರೆ ಎಂಪೆರಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ವಾಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. ವಾಟರ್ ವಿಲ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಎ ಆಕ್ಸಿಡೈಸೇಬಲ್ ಕಂಪೌಂಡ್, ಅದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹೋಗಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೇರಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ಗೆ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ತಯಾರಾಗುತ್ತೆ. ಇದೊಂದು. ಎಸ್, ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಬಟ್ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಬೇಕೇ ಅಂತ ಏನು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ರೂಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಎನಿ ಆಕ್ಸಿಡೈಸೇಬಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಕಂಪೌಂಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಸಲ್ಫರ್ ಮತ್ತು ಸಲ್ಫೇಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ಇಕ್ವೇಶನ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 6 molecule of carbon dioxide, 6 molecule of water molecule combined to form 1 glucose molecule, during which water and oxygen is also releasable. Here sunlight and chlorophyll, these are the two factors also necessary for the photosynthesis. So this is about the experiments carried out by the different scientists. So ಇದಾದ ನಂತರ ನಾವು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ವೇ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಹೇಗಿದೆ, ಆ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸೊ ಆ ಪಿಗ್ಮೆಂಟು ಯಾವ್ಯಾವ ಲೈಟ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಟಾಪಿಕ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕವರ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿ ಆಗೋಣ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಗ್ತಾ ಇರಿ, ಚಲೋ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿರಿ. ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಬೋತ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಒನ್. So again we will meet in the next video. Till then, take care. Goodbye.